सत श्री अकाल जी। तुसीं वेख रहे हो पंजाब मिल USA TV। मैं हाँ संजीव यश खन्ना। तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत पंजाब चर्चा दे विच। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स उन्होंने आंकड़े दिते ने कि भारत दे अंदर प्राइस जिहड़ी है कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन वो लगातार घट रही है। 7% तो 6.7% तक आ गई है। आंकड़े दे वल वेखो तो लगता है कि महंगाई घटती पई है, पर प्रैक्टिकली देखो महंगाई वधदी पई है। सो जिहड़ी इन्फॉर्मेशन सानू आंकड़े दिंदे ने ते जिहड़ी साडी प्रैक्टिकल लाइफ हुंदी है उहदे 'च फर्क क्यों हुंदा है, इस सिचुएशन की है। इस सिचुएशन नू समझना आम लोगों के वस की गल नहीं लगती। कई बार वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ये की आंकड़े कहते पे ने ते एक्चुअल गल की हुंदी पई है, अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो जाता है। इस करके सानू एक्सपर्ट्स की लोड़ पैंदी है जो सानू समझा सके कि ये बई फर्क की है, ये जो कंपलैक्सिटी आ यदी डैप्थ की, यदी गहराई की है। तुसीं किद्दां समझोगे कि महंगाई कितनी वध गई। आम लोग तो गीत ही गाउंदे ने कि बाकी जो बचा वो महंगाई मार गई, किते सूट की सिलाई मार गई, किते मकान की बनवाई मार गई। सो इदां दियां जो खर्चे वाली चीज़ां ने उहदे विच महंगाई ज़्यादा होण करके जेब कटदी आ। जेब कटदी दा मतलब ये आ कि जेब दे विचों जिन्ने पैसे जाने चाहिए ने उस तो वध जांदे ने। किन्ने जाने चाहिए ने जिन्ने असीं सोचते हैं कि इन्ने कि जाने चाहिए ने, पर जो मार्केट च निकलते हैं प्राइस बहुत ज़्यादा मिलती है सानू। कई बार बजुर्गों नाल गल करो ना तो बड़ा हासा जिहा आउंदा या यकीन नहीं होंदा कि उन्हां दे वेले महंगाई इन्नी घट सी। कहंदे कि असीं 5 रुपए लैके जांदे सी किसी त्यौहार दे उत्ते ते इन्ना समान लैके आउंदे सी कि थक जाईदा सी चुक चुक के। इन्ना समान आ जांदा सी 5 रुपए च। और अज 5 रुपए लैके तुसीं किसी दुकान ते जाओ, और दुकान वाले ने तुहाडे नाल गल भी नहीं करनी, क्योंकि अज तो 5 रुपए का नोट बच्चा भी लेना पसंद नहीं करता। तो वड्डियां ने की करना 5 रुपए नोट का, तो किसी त्यौहार के उत्ते उहदा समान की होना। सो गल ये आ कि आम आदमी के वसों बाहर हो चुकी है महंगाई। आम आदमी की पहुँच जिहड़ी है जिन्नी हैगी, जिन्नी उहदी रेंज आ, उस तो किते वध इस महंगाई की मार है आम आदमी के जीवन के उत्ते, आम आदमी की जेब के उत्ते। सो आम लोग की करन, आम बंदा की करे, इस चीज़ ने सोची पाया होया सारिਆਂ ਨੂੰ। हमेशा जोर लाउंदा है कि इनकम इनक्रीज़ की जाए, इनकम इनक्रीज़ की जाए। किद्दां एक्स्ट्रा काम करोगे, कम है कित्थे, इनक्रीज़ किद्दां करोगे, क्योंकि लोगों को पेमेंट देने वास्ते तुहानूं उन्हां दी जेब दे विच पैसे नहीं, उन्हां कोल पोटेंशियल नहीं हैगा। वो वध पेमेंट कित्थों देण, तुसीं अपनी इनकम किस तरह इनक्रीज़ करोगे। फिर तुहाडा ध्यान जांदा तुहाडी बचत वाल कि तुसीं जो बचा के रखिया होया अपने उन्हां समयां वास्ते जिथे थोड़ा जिहा प्रैशर हो जाता लाइफ दे विच, थोड़ी औकड़ां आ जांदियां, मुश्किलां आ जांदियां, तुसीं अपनी बचत वाल वेखना शुरू कर दिओ। पर वो भी कोई सियाणा डिसीजन नहीं, क्योंकि इस वक्त जिन्ना रिस्की हो चुका है जीवन, अगे जाके तुहानूं हो सकता है होर ज़्यादा पैसे की लोड़ पै सकती है, हो सकता है फिर वो बचत तुहाडे काम आएगी। पर इस वक्त की करो, बचत वाल ना देखो तो फिर होर की करो, एक्स्ट्रा काम किते लभो। पर अनएम्पलॉयमेंट इन्नी ज़्यादा है कि काम ही नहीं मिलता पे, तो एक्स्ट्रा काम कित्थों मिलना है, क्योंकि भारत वर्गे देशों के विच काम लभना भी एक काम होंदा है। सो किन्ने लोग इस काम में लगे हुए हैं जो काम लभदे पे ने। सो ये भी प्रॉब्लम्स ने। सो समस्या ही समस्या है, प्रेशर ही प्रेशर है, और जिंदगी बिल्कुल प्रेशर कुकर बन चुकी है, और जिहदे विच असीं सारे मतलब भुजदे पए हां। सो इहदे विचों निकलण दा रस्ता की है, कि साढ़े वास्ते वो वे आउट हो सकता है कि जो असी महंगाई तो बच सकते हैं, तो अपना प्रॉपर बजट मेनटेन कर सकते हैं। क्योंकि सारे बजट हिले पे ने, असी सोचते हैं इन्ना खर्चा होगा, इत्थे इन्ना खर्चा होगा, पर उस तो किते ज़्यादा खर्चा हो जाता, बजट पूरे हिले जाते हैं। सो बजट नूं किद्दां मेनटेन कर सकते हैं, डेली लाइफ दीयां ज़रूरतां नूं किद्दां असी मेनटेन कर सकते हैं, खर्चे घटा सकते हैं, ज़रूरतां किद्दां घटा सकते हैं, क्योंकि वध तो वध जरूरतां तो फिर सानूं चक्कर च पा देणगीआं कि वो खर्चे पूरे किवें करने ने। सो किते EMI देनी है, क्योंकि असीं किश्तां दित्तियां होईयां, लोन लेता होया, कोई चीज़ खरीदी हुई है, ये भी प्रैशर्स ने। फिर कई ज़रूरी खर्चे ने, वो भी महंगे हो गए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई महंगी हो गई है, वो भी चीज़ देखनी है। खुदा ना खास्ता रब ना करे किसी नूं कोई बीमार हो गया तो उसकी दवाई वो भी महंगियां, हर थां ते GST 5% इनक्रीज़ हो चुका। सो ये सारिया चीज़ों देखते हुए सिचुएशन ये बनी पई है कि बंदा सोचता है मैं करा तो की करा, कोई रब होवे जो बौड़े और मैनू इन्हां मुश्किलों तो बचावे। सो असी अपने इस प्लेटफॉर्म तो जो तुहाडी मदद कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि किसी एक्सपर्ट नाल तुहाडी गलबात करवा सकते हैं, जो सानू राय दे सकते हैं कि यह समा किद्दां दा
ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਇੱਕ ਉਹ ਫਿਊਚਰ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡਾ ਪਾਸਟ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੱਚਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਨਕਮ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਇਨਕਮ ਸਾਡੀ ਘਟੀ ਹੈ ਕਰੋਨਾ 19 ਕਰਕੇ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ 19 ਕਰਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੇ ਆਊਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਐਕਸਪਰਟ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਐਕਸਪਰਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਕੱਢ ਸਕੀਏ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਫ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸੌਖਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇਣ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇਣ ਦਾ, ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ, ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਾਣੇ ਮਾਣੇ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੀਵ ਖੋਸਲਾ ਜੀ। ਖੋਸਲਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ, ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਰਾਜੀਵ ਜੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ, ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਾਕ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਆਮ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਬਣੇਗਾ ਕੀ? ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਗਈ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ, ਜਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਖੇਡਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਕੜੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਬੈਠੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ 2 ਤੇ 2 4 ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ 2 ਤੇ 2 4 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, 2 ਤੇ 2 4 ਰੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ? ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਉਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਅੰਕੜੇ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਥੋਡੋਲੋਜੀ ਆ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਆਲੂ, ਪਿਆਜ਼, ਸੇਬ, ਕੇਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਪੈਟਰੋਲ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ, ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਪਰਚੂਨ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਾਂ ਥੋਕ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ 300 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬਈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਏ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੇਬ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੇਬ ਘਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਬਈ ਇਨ ਨਟ ਸ਼ੈਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਪਿਆਜ਼ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਸੇਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 6 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਘਟ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ 4 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏਗਾ, ਜਾਂ 4 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਧ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਹੋਏਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਰੂਰਲ ਤੇ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆ ਦੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟ ਜਾਵੇ,
ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਉਹ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਮ ਲੋਕ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਡਾਇਵਰਜੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਆਉਂਦੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਗੈਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਆ, 1 ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਏ, 2 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਏ, ਜਾਂ 5% ਜਿਹੜਾ GST ਲਾਇਆ। ਇਹ ਉਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਰੇਟ ਕਿਉਂ, ਰੇਟ ਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕਿਉਂ ਘੱਟ? ਇਹ ਅਗਲੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਊਗੀ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਧ ਰਹੀ। ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਮ ਟਾਈਮ ਇਟ ਫੀਲਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾ, ਸਟੈਟਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਟੂਪਿਡ ਸਾਇੰਸ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਸਟੂਪਿਡ ਸਾਇੰਸ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਖੜੇ ਕਰ ਦਈਏ, ਅੰਕੜੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਈਏ। ਇਹ ਸਟੂਪਿਡ ਸਾਇੰਸ ਪ੍ਰੂਵ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ? ਦੇਖੋ, ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਮੈਂ ਸਟੂਪਿਡ ਸਾਇੰਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ। ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਲੇ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਚਿਕਨੀ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਚੱਕ ਲਏਗਾ ਵੀ ਪਿਆਜ਼ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜੇ ਚੱਕੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਾਂ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਕਲੇ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਮੋਲਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਹਿੱਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਨੂੰ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨੋ, ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿਲੀਵੇਬਲ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲੀਵੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ, ਅੰਕੜੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਕੜਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 12 ਜਾਂ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਣਗੇ, ਉਹ ਅਗਸਤ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੱਸਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੱਸਣਗੇ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਦੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਈਟ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਰੋਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ। ਖੈਰ, ਮਸਲੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਲੜਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ, ਜੋ ਪੀਰੀਅਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਟੌਪ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਈਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ 5% ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਥੋਕ ਪਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੀਗੀ, ਰਿਟੇਲ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਹ 5% ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 8.5 ਤੋਂ 9% ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 2.5% ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਤਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰੱਖੀ ਹੈ 9.5% ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ, ਯੂਰਪ ਦੇ 27-28 ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 2.5% ਸੀਗੀ। ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਟੋਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ 2.5% ਯੂਰਪ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ 10% ਦੇ ਲਾਗੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭਾਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ, ਜਿੱਥੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਸਦੇ 2-3 ਕਾਰਨ ਨੇ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੇ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਜੋ ਇਹਦੇ 2-3 ਕਾਰਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਕੀ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਿਨੈਰੀਓ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੋ 2007-2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਵਕਤ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਤ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ, GDP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਜੋ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ 2007-2008 ਦੀ ਜੋ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਟੈਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹਾਈਕ ਆ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜੋ ਉਹਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦਾ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਆਫਟਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ 19 ਟਾਈਮ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਵਕਤ ਜੋ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੀਏ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਕਰਤੀ ਹੈ। 2-3 ਸਵਾਲ ਇਕੱਠੇ ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੀਡੀਏਟ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਖੜੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜੰਗ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਔਰ ਕਰੂਡ, ਸਸਤਾ ਕਰੂਡ, ਵਰਲਡ ਓਵਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੂਡ ਹੈ ਯੂਰਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾਰਥ ਸਟਰੀਮ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਥਰੂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਰਮਨੀ, ਉੱਥੇ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਘਟ ਗਈ ਜਾਂ ਕਰੂਡ ਆਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਲਾਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਨਾਟੋ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਚੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ATF ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬਈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਸਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਐਡੀਬਲ ਆਇਲਸ, ਖਾਣੇ ਦਾ ਤੇਲ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦਾ ਇਨ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਸ਼ੀਆ ਔਰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੜਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੋਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਐਪਰੈਂਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ, ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਰਪ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪਡ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 1929 ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੀ ਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 1929 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਵਾੜਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕੇਨਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਬਕ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਪਾਤਾ ਵੀ ਲੋਕ ਪੈਸਾ ਖਰਚਦੇ ਰਹਿਣ। ਜੇ ਲੋਕ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣਗੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਏਗੀ, ਜੇ ਲੋਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਖਰਚਣਗੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਨਇੰਪਲੋਇਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਦੇਤਾ, ਇਕਨੋਮੀ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2022 ਤੱਕ। ਲੇਕਿਨ 24 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਸ਼ੀਆ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਲੱਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਗੈਸ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ, ਸਟੀਲ, ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟ ਇਹਨਾਂ ਗੈਸ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਪਾਇਰਲਿੰਗ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ, ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਟੀਲ ਸਸਤਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹ ਘਟ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਆਇਰਨ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੇਟ, ਫੂਡ ਸਟਫ ਦਾ ਰੇਟ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਾਨੂੰ ਚੌਤਰਫਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ 2007-08 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਖੰਨਾ ਜੀ, 2007-08 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਵਿਆਜ ਘਟਾਤੇ ਸੀਗੇ,
ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਲੇਮਨ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਇਆ ਉਹ ਜੁੜਦਾ ਹੈਗਾ 2000 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ .com ਬਬਲ ਆਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਾਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਭੁਕਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਬਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਜੋ ਲੇਮਨ ਬ੍ਰਦਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਬਰਸਟ ਹੋਇਆ ਭੁਕਾਨਾ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਉਹ 2007-8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਥੋਂ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗਿਰਾਏ ਗਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਮਿਲੇ ਔਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੰਪਲੋਏ ਕਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕ ਸਸਤੇ ਪੈਸੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਕ 2007-8 ਤੋਂ ਵੀ ਲਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਸਬਕ ਲਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਹੈ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਬਕ ਲਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੁੱਠਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਸ਼ੀਆ ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਤੋੜਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੂਵ ਠੀਕ ਸੀਗੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਆ ਗਈ ਰਸ਼ੀਆ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਵਾਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨਲੀ ਅਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟਰ ਕੰਟਰੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਰਾਜੀਵ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਸਪਲਾਈ ਵਧੇਗੀ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਯੂਨਿਟਸ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਜਨਰੇਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਇੰਪਲੋਇਜ਼ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟ ਹੋਏਗੀ। ਮੁਲਕ ਤਾਂ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ डिमांड क्रिएट हो गई, पैसा जेब 'ਚ, पर सप्लाई चेन टुट गई, जिस तरह तुसीं किया, अगेन वो एक सिचुएशन पैदा होती है। कई बार मैं सोचदा ये फाइनैंशियल सिस्टम ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਕੁਝ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਔਰ ਐਕਸਪਰਟਸ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੰਪਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੰਪਲ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ। ਵਾਈ ਸੋ ਕੰਪਲੈਕਸ? ਸਿਸਟਮ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਲਿਆ ਕੇ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਅਕਸ਼ਰ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਫੈਬਰੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਫੈਕਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਨਾ ਜਾਣ। ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੁਨ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਘੱਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਛੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਜਲਦੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਵੀ 1-1.5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਫੈਕਟਸ ਦੀ ਇਨ ਡੈਪਥ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਰਾਜੀਵ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੁਨ ਤਿਆਰੀ ਇਹ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ? ਜੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਘਟ ਜਾਣ। ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ, ਸੂਬਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਖੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਰਤਣ। ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਵਰਤਨ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਸੋ ਮੀਨ ਟੂ ਸੇ ਆਪਾਂ ਇਕੋਨਮੀ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਕੋਨਮੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਅ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਕੋਨਮੀ। ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ? ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਜੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਵਿਆਜ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਬੜੇ ਟੂਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਜ਼ਮਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਿਆਜ ਜਦੋਂ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਦਬਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿਆਜ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਵਰਲਡ ਓਵਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੋ ਸਕੂਲਸ ਆਫ ਥਾਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੱਗੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਚਲ ਜਾਾਂਗੇ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗੇਗੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਸਪੀਡ ਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੁਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਐਪਰੈਂਟਲੀ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਗਲਾ 1 ਸਾਲ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀਆਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਰ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੀਟ ਦੀ, ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਕਣਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਹੈ ਐਤਕੀ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ 57% ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਘਟੀ ਹੈ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਜਿਹੜੀ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਟਾਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਏ ਆ। 2009 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਟਾਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਟੇ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਜੇ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਣਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਤਾਂ ਕਣਕ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 24,000 ਰੁਪਏ ਟਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ 30,000 ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਐਤਕੀ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਬਈ, ਦੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚੌਲ ਹੈ, ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ ਘਟ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਸਟੇਟਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਚੌਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਰਕਬਾ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੋਇੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਨੀ ਸੋਇੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੰਕੜੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਲਾਸਟ ਈਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 353 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਸੀ ਇਹ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਤਕੀ ਜਿਹੜਾ 309 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਣਕ ਤੇ ਇੱਕ ਝੋਨਾ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਣਕ ਘਟਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਝੋਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਝੋਨਾ ਉਹਦੇ ਚ ਬਾਸਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5-5 ਕਿਲੋ, ਜੇ 5 ਕਿਲੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਾਤਰਾ ਝੋਨੇ ਦੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਆ ਗਈ ਵੀ ਝੋਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਵੀਟ ਸਾਨੂੰ ਪੈਡੀ ਦੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰਾਈਸ ਦੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਲਸਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, ਦਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂਰ, ਅਰਹਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉੜਦ ਦੀ ਦਾਲ ਹੈ, ਤੂਰ, ਅਰਹਰ ਜਾਂ ਉੜਦ ਦੀ ਦਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਕਬਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਘਟਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਕਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘਟਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਰਕਬਾ ਘਟ ਗਿਆ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਵਾਧੂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪਲਸਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਦਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਹੈ ਯੈਸ ਐਨੀਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਵਧਣਗੇ। ਪਨੀਰ, ਖੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਘਿਓ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਧਣਗੇ। ਹਜੇ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਘੱਟ ਆ ਜਾਣ। ਜੇ ਕਰੂਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕੋਈ ਠੱਲ ਪੈ ਜਾਏਗੀ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੌਰ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ।
ਔਰ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜੋ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਫੈਕਟਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 5% GST ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਓਪਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 25 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਦੇ ਕੱਟੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੇਬਲ ਪ੍ਰੀ ਪੈਕੇਜ ਗੁੱਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਜੇ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। या एक विशियस सर्कल है और इस विशियस सर्कल ने कदों वर्चुअस सर्कल बनना है कुछ नहीं कह सकते। एक वो शेर है कि कोशिश इंसान जहाँ नाकाम है उसके आगे बस रब का नाम है। सो रब रब ही करना पैना हुण ते ਉਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮੀ। ਰਾਜੀਵ ਜੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਬਣਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। 2022 ਤਾਂ ਨਹੀਂ 2030 ਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਜੇ ਉਹ 7-8 ਸਾਲ ਥੋੜਾ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 2 ਸਾਲ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਪਾਵਰ ਘਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜੇ GDP 9% ਤੇ ਸਟੇਬਲ ਕਰੇਗੀ। GDP 9 ਤੋਂ ਵੀ 10% ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਸਪੀਡ ਤੇ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 2030 ਤੱਕ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਰਾਜੀਵ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰਸ ਖੋਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਆંકੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ, ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਨਬਾਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟਸ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।